Dear students, in the last class we studied about Rolle's theorem. Theorem says that if f is continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab, and if f of a equal to f of b, then there exists a point c in between a and b such that f dash c equal to 0. Geometrically it says that if y equal to f of x is a curve like this, and here the curve is continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab. There are no sharp endpoints on this graph, okay, so it is differentiable in open interval ab. Then you may note that here f of a, the distance here, f of a equal to f of b. Then there exists at least one point c in between a and b such that f dash c equal to 0. F dash c equal to 0 means that slope of the tangent at the corresponding point here. This point is actually c comma f of c. So the slope of the tangent at this point becomes 0. That means that f dash c equal to 0. Okay, so that is Rolle's theorem. Today we will study about mean value theorem. Actually, Rolle's theorem is a special case of a more general result known as mean value theorem. Mean value theorem is actually an extension of Rolle's theorem, or Rolle's theorem is a special case of mean value theorem. What is mean value theorem? Theorem says that let f be continuous in closed interval ab, differentiable in open interval ab, then there exists at least one number c in open interval ab such that f dash c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. In Rolle's theorem we have an extra condition f of a equal to f of b. Okay, then what happens here? When f of a equal to f of b, this numerator becomes 0 and f dash c equal to 0. Okay, so that was Rolle's theorem, and Rolle's theorem is a special case of mean value theorem. And let us see what is the geometrical interpretation of this mean value theorem. So consider this graph y equal to f of x, and consider the secant passing through the point p and q on this graph. Secant means line joining two distinct points of the curve. Okay, what is the slope of this secant? It is tan theta. If this angle is theta, the slope of the secant ps is tan theta, which is equal to, from the figure it is clear that it is this distance divided by this distance, opposite side by adjacent side. Opposite side, this distance is f of b minus f of a, and this distance is b minus a. Okay, so tan theta, which is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So that is the slope of this secant. You can see that we can find at least one point c in between a and b such that if we draw a tangent at the point c comma f of c, this tangent becomes parallel to the secant pq. ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന സീക്കൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സീക്കൻറ്റിന് പാരലൽ ആയ രീതിയിൽ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് സി കോമ എഫ് ഓഫ് സി എന്ന പോയിന്റിലൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഈ കാണുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് പി ക്യുവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്നർത്ഥം. പി ക്യുവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് y equal to f of x at the point c comma f of c? It is f dash c. So we may conclude that f dash c equal to f of b minus f of a divided by b minus c. Actually, mean value theorem says that if the curve is continuous in closed interval ab and differentiable on open interval ab, then there is at least one point c between a and b such that the tangent at the point c comma f of c is parallel to the secant through the points a comma f of a and b comma f of b. എ ബി എന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിയും ക്യൂവും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കേർവിലുള്ള പോയിന്റാണ്. ക്യൂ എന്നത് ബി എന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കേർവിലുള്ള പോയിന്റാണ്. ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സീക്കൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീക്കൻറ്റിന് പാരലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടാൻജൻറ്റെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നർത്ഥം. ആ ടാൻജൻറ്റ് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് സി കോമ എഫ് ഓഫ് സി എന്ന പോയിന്റാണ്. ദാറ്റ് പോയിന്റ് സി belongs to open interval ab. അതാണ് മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ.
Mean value theorem says that let f be continuous on closed interval ab, differentiable on open interval ab, then there exists at least one number c in open interval ab such that f dash c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. That is slope of the tangent at the point c comma f of c, that is f dash c, equal to slope of the secant joining the points a comma f of a and b comma f of b. നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൂഫിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂഫ് വരുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ഹിയർ യു മേ നോട്ട് ദാറ്റ് സി എഫ് സി ഇസ് ദ പോയിൻറ്റ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം. ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഈ ലൈന് പി ക്യു എന്ന സീക്കൻഡ് ലൈനാണ് എസ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എസ് എന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന കേർവിലേക്ക് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഇത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേർട്ടിക്കൽ ലൈനിൻ്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഈ സി എഫ് സി എന്ന പോയിൻ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. സി എഫ് സി എന്ന പോയിന്റിലാണ് പി ക്യൂവിന് പാരലായിട്ടുള്ള ടാൻജൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സി എഫ് സി എന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള പോയിൻ്റ്, അതായത് ഈ പി ക്യൂവിന് പാരലായിട്ട് ടാൻജൻറ്റ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന കർവും എസ് എന്ന സീക്കൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ്, ഇവിടെയുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ എക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡി ഓഫ് എ വരുന്നത്. ഇവിടെ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന കർവും ഈ കാണുന്ന ലൈനും ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അവിടെ അവ തമ്മിൽ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. സോ ഡി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, ഡി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇനി ഡി ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത്തരത്തിൽ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന കർവും എസ് എന്ന സീക്കൻഡ് ലൈനിലും ഇടയിലുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, ഈ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പോയിന്റ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡി ഓഫ് എക്സ്. ഡി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡി ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, അത് ഡി ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന സമയത്താണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെയും അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമവും അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമവും സംഭവിക്കുന്നത് ഡി ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസിലാണ്. ഇവിടെ ഡി ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 വരുന്ന ഒരു കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഡി ഓഫ് എക്സ് തന്നെ 0 ആവുന്ന 2 കേസുകളുണ്ട്. ദെൻ ഡി ഡാഷ് എക്സ് 0 ആവുന്ന ഒരു കേസായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സി എന്ന പോയിന്റ് ലഭിക്കുക. അതാണ് പ്രൂഫിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡി ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഷോസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കർവ് y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദ സീക്കൻഡ് ലൈൻ എസ്. Then we will maximize the function d of x. That is, we have to find the maximum value of the function d of x and we have to find the corresponding point c. That is the point c at which d dash x equal to 0. That will be the maximum value of d of x. So proof of the theorem, you will see that vertical distance between the graph of f, that is y equal to f of x, and the secant line s passing through p and q is maximal at x equal to c. This observation gives a clue to the proof of mean value theorem. Okay, so first find a function whose absolute value gives the vertical distance between graph of f and the secant line. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. y ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന കർവും എസ് എന്ന സീക്കൻഡ് ലൈനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡി ഓഫ് എക്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ നെഗറ്റീവ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി, കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സീക്കൻഡ് ലൈൻ can be found by using the point slope form of the equation of a line with slope f of b minus f of a by b minus a and the point b f of b. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എസ് എന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. നമുക്ക് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എസ് എന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയണം. ദെൻ y ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സീക്കൻഡ് ലൈൻ എസ്.
എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എമ്മും ലൈന് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് x1 y1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് x1 y1, ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് എം. ദെൻ പോയിൻ്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം പ്രകാരം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഇസ് y മൈനസ് y1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു x മൈനസ് x1. ഈ റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ എസ് എന്ന സീക്കൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ സീക്കൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റാണ്. ക്യൂ എന്ന പോയിന്റ് ഈ എസ് എന്ന സീക്കൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. ആ പോയിന്റാണ് x1 y1 ആയിട്ട് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ പോയിന്റ് ഇസ് b, f ഓഫ് b. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സീക്കൻ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ലോപ്പ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സീക്കൻ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സീക്കൻ ലൈൻ? Equation of the secant line becomes y minus y1 എന്നത് ഇവിടെ f of b ആണ്. So y minus f of b equal to m into x minus b. Okay, m എന്ന് പറയുന്നത് f of b minus f of a divided by b minus a into x minus x1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ b ആണ്. Okay, so equation of the secant line is this one, y minus y1 equal to m into, that is f of a minus f of a by b minus a into x minus x1. x1 is here b. So that is written here. Equation of the secant line using the point slope form of the line is y minus f of b equal to f of b minus f of a by b minus a into x minus b. Or you may write it as y equal to f of b plus minus f of b taken here, f of b plus f of b minus f of a by b minus a into x minus b. So s എന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചു. It is y equal to something, that is f of b plus f of b minus f of a divided by b minus a into x minus b. So this is the equation of the line S. Okay, and the equation of the curve is y equal to f of x. So actually if we choose a point here as x, f of x is this distance, that is a vertical distance from the x-axis to the curve y equal to f of x. So f of x is this distance and this distance is actually given here. And what is the distance from x-axis to this straight line? That is given here. Since the equation of s is y equal to this function, this distance is given by f of b plus f of b minus f of a by b minus a into x minus b. Okay, so we have to find this distance between, vertical distance between the curve y equal to f of x and this line s. What will be the distance? We have to subtract f of x, this distance. The distance from here to here is f of x minus this distance. This distance is here. So we define a function d by d of x equal to f of x minus f of b plus f of b minus f of a by b minus a into x minus b. This is the vertical distance between the curve y equal to f of x and the secant line s. So if we consider the distance only, we can take the modulus value of this function. And now we have to maximize this function. If function എപ്പോഴാണോ maximum value attain ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ c എന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. d dash c equal to 0 ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിലൊരു പോയിന്റ് c ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. Okay, for that we use Rolle's theorem for this function d of x. Here you may note that the function f of x is continuous in closed interval a b and differentiable in open interval a b. And this function, the equation for s, is also continuous in closed interval a b and differentiable in open interval a b. This is a constant plus a constant into x minus b. So it is actually a equation of a straight line. Okay, so this is continuous and differentiable. And to use Rolle's theorem, we have to show that d of a equal to d of b equal to 0. Okay, what was the conditions of Rolle's theorem? The function d of x should be continuous in closed interval a b, differentiable in open interval a b, and d of a equal to d of b. D of a equal to d of b. Then by Rolle's theorem, there exists a point c in a b such that d dash c equal to 0. ഇവിടെ നമുക്ക് d of a യും d of b യും കണ്ടു നോക്കാം. രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. d of a is f of a minus of f of b plus f of b minus f of a divided by b minus a into x equal to a here, so a minus b.
Okay, so this is equal to, here a minus b and b minus a can be cancelled, but there's a negative sign, so it becomes negative of. Okay, so it is f of b minus f of b cancels, and what remains is f of a minus, here minus of minus plus f of a. Altogether we will get it at 0. And what will be d of b? Substituting here in this function as x equal to b, you may note that d of b also equal to 0. Hence you can show that d of a equal to d of b equal to 0. So by Rolle's theorem we can locate a point, or you can say there exists a number c in open interval ab such that d dash c equal to 0. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു c എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. So by Rolle's theorem, applying Rolle's theorem, you can say that there exists at least one number c in open interval ab such that d dash c equal to 0. So to find d dash c, first of all we have to find d dash of x. What is d dash x? F of x in a derivative f dash x minus f of b is a constant, derivative is 0. Then f of b minus f of a by b minus a, it's a constant, into x minus b the derivative 1. 1 minus 0, it is 1. So altogether we will get d dash x as f dash x minus of f of b minus f of a by b minus a. And d dash c equal to 0 implies that when we substitute x equal to c here, d dash c equal to 0. So 0 equal to f dash c minus f of b minus f of a by b minus a. Or you may write f dash c equal to f of b minus f of a by b minus a. So we proved that there exists a point c in open interval ab such that f dash c equal to f of b minus f of a by b minus a. This is mean value theorem. So outline of the proof onnude repeat cheyam. First of all, we have a curve y equal to f of x. You draw a secant line s from the point p to q, where p is the point a f of a and q is the point b f of b. First of all, you have to find the equation of the secant line that you determine using the point slope form of the equation. Here we can find the slope of the line s as f of b minus f of a by b minus a, and a point, you can take a point b f of b on this line. Likewise you can find the equation of the secant line. Now you find the function d of x showing the vertical distance between the curve y equal to f of x and the secant line. So that is the distance from here to here, which is f of x, and the distance from here to here, which is given here. Okay, so the distance d of x is actually f of x, this is f of x minus this distance, that is f of x minus of f of b plus b of f of b minus f of a by b minus a into x minus b. അതാണ് d of x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ d of x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ റോൾസ് തിയറത്തിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റോൾസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനായി നമ്മൾ d of x ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നും ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തു. d of a ഈക്വൽ ടു d of b ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് റോൾസ് തിയറം ഓൺ d of x. d of x Rolle's theorem apply ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can conclude that there exists a point c such that d dash of c equal to 0. Okay, d dash x കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ xന് പകരം c സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get an equation like this, that is f dash c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So we proved that there exists a point c in between open interval ab satisfying this condition. So this is what is mean value theorem. Let us have an example. Let f of x equal to x cube. Show that f satisfies the hypothesis of the mean value theorem on closed interval minus 1 1. First of all, you note that f of x is a polynomial function. So it is continuous and differentiable on minus infinity infinity. In particular, f is continuous in closed interval minus 1 1 and differentiable in minus 1 1, open interval minus 1 1. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിളും കണ്ടിന്യൂസും ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു. നൗ വി ആർ ടു ഷോ ദാറ്റ്, സോ ദീസ് ആർ ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓഫ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം. ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓർ നമ്പർ സി ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് 1 1 ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഇക്വേഷൻ 1 ആസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ മീൻ വാല്യൂ തിയറം. മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു
എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ. ഇതാണ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരത്തിലൊരു പോയിന്റ് സി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ -1 -1 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹിയർ വി ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഫ് ഡാഷ് സി ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. സോ അത്തരത്തിലൊരു പോയിന്റ് സി ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3x² ആണ്. കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് x³ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 3x² ആണ്. സോ എഫ് ഡാഷ് സി എന്നത് 3c² എന്ന് ലഭിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്ന ഇൻ്റർവൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് -1 1 ആണ്. സോ എ എന്നത് -1 ആണ്, ബി എന്നത് 1 ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഹിയർ എഫ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് -1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് -1 ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് സി. എഫ് ഡാഷ് സി ഇസ് 3c². സോ വാട്ട് വിൽ ബി എഫ് ഓഫ് 1? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നത് x³ ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് 1 is 1³ which is equal to 1. എഫ് ഓഫ് -1 is -1³ it is -1. So we have 1 minus of -1 divided by 1 minus of -1 equal to 3c². That is 3c² equal to 1 or c equal to or c² equal to 1 by 3 and c equal to plus or minus 1 by √3. And you may note that both these values belong to open interval -1 1. So these are the points C which satisfies the conclusion of mean value theorem. Next example gives an interpretation of mean value theorem in a real life setting. റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Mean value theorem and the maglev. The position of a maglev moving along a straight elevated monorail track is given by s equal to f of t equal to 4t², where 0 less than or equal to t less than or equal to 30. ഒരു മാഗ്ലേവിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ടൈം വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാവും. So what will be the average velocity of the maglev during the first 4 seconds of the run? വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ്. ഇവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ബിക്കംസ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്ലേവ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് or displacement divided by total time is here given as 4 seconds. First 4 second of the റണ്ണിലുള്ള ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. So it is f of 4 minus f of 0 divided by 4 minus 0. 4 second ആവുന്ന സമയത്തുള്ള പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഇസ് 4 minus 0. And what is f of 4? It is 4 into 4², 16 into 4, that is 64. Minus f of 0 is 4 into 0² which is equal to 0. So altogether the answer becomes 16. So average velocity of the maglev during the first 4 seconds is 16 feet per second. Now let us apply mean value theorem. Here you may note that the function f of t is continuous in closed interval 0,4 and it is differentiable in open interval 0,4. It's only a polynomial function. So by mean value theorem there exists a number c in open interval 0,4 such that f of b minus f of a by b minus a equal to f dash c. That is here f of 4 minus f of 0 by 4 minus 0 equal to f dash c. And we have already calculated it as 16. Okay. So we have, there is a point c between 0 and 4 such that f dash c equal to 16. And what was f dash c? F dash t is 8t. So f dash c is 8c. So we have 8c equal to 16 or c equal to 2. അതായത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ മാഗ്ലേവ് എറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സി. നമുക്കറിയാം y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇതൊരു പൊസിഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ v എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആണ്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ടൈമിൽ ടി ഈക്വൽ ടു സി ആവുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷന് ഈക്വൽ ആണ്. ഈ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ മാഗ്ലേവ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 4 സെക്കൻഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് 4 സെക്കൻഡിലുള്ള മാഗ്ലേവിൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന് ഈക്വൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാഗ്ലേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്
എന്നാണ് ഈ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. മാൻഗ്ലേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. വാഹനം നമ്മൾ ആദ്യം 40 km/h വെലോസിറ്റിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ വേഗത കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് അതൊരു 60 km/h വെലോസിറ്റിയിലെത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 52 km/h ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, പല സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത്. 4 km/h നിന്ന് വാഹനം വേഗത കൂടിയിട്ട് 60 km/h വെലോസിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ മൊത്തം വെലോസിറ്റിയുടെ ആവറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് 52 km/h ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് 40 km/h നിന്ന് വാഹനം സ്പീഡ് കൂടി കൂടി 60 km/h എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി, ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ടൈമിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു 52 km/h ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് 40 നിന്ന് 60ലേക്ക് നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 52 km/h ആയിരിക്കും എന്നാണ് മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞത്. Today let us stop here. In the next class we will see some consequences of mean value theorem and we'll also do some problems related to mean value theorem.